हॅलो एव्हरीवन. ह्या पार्टमध्ये आपण मल्टिप्लिकेशन ऑफ व्हेक्टरमध्ये स्केलर प्रॉडक्ट और डॉट प्रॉडक्ट अभ्यासणार आहोत. पुढचा पॉईंट आपण अभ्यासणार आहोत मल्टिप्लिकेशन ऑफ व्हेक्टर. मल्टिप्लाय व्हेक्टर ऑफ द सेम और डिफरंट टाइप वी गेट ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच मे बी either a scalar or a vector. Now also we know that multiplication of a scalar with a scalar is a scalar quantity. For example, if a be the scalar quantity and b be the scalar quantity, then here multiplication of a into b is always a scalar. म्हणजेच दोन स्केलर क्वांटिटी जर असतील, फिजिकल क्वांटिटी असतील, तर त्यांचं मल्टिप्लिकेशन दॅट ऑलवेज ए स्केलर. हियर ऑल्सो नोट दॅट मल्टिप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ व्हेक्टर इज ऑलवेज ए व्हेक्टर. फॉर एक्झाम्पल, हियर वी नो दॅट मास बी ए स्केलर क्वांटिटी and here that is the acceleration, that is a vector quantity. Now multiplication of mass and that of the acceleration, that is here product of these two is always a vector, that is the force. Force is a vector quantity. म्हणजेच इथे स्केलर क्वांटिटी आणि व्हेक्टर क्वांटिटी ह्यांचा गुणाकार नेहमीच काय असतो? व्हेक्टर असतो. Then multiplication of a vector with a vector may be scalar product or a vector product. म्हणजेच दोन व्हेक्टरचा मल्टिप्लिकेशन हे स्केलर प्रॉडक्ट असू शकतं किंवा व्हेक्टर प्रॉडक्ट असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल, हियर वी नो दॅट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट दॅट इज द प्रॉडक्ट ऑफ हियर दॅट द टू व्हेक्टर क्वांटिटी, दॅट इज फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. वर्क ही स्केलर क्वांटिटी आहे, पण वर्क ही दोन व्हेक्टरची प्रॉडक्ट आहे. म्हणजेच व्हेक्टर एफ डॉट व्हेक्टर एस दॅट इज इक्वल टू वर्क. अँड देअरफॉर हियर देअर इज ए मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू व्हेक्टर वी गेट दॅट इज द स्केलर प्रॉडक्ट, दॅट इज वर्क इज ए स्केलर प्रॉडक्ट. Similarly, another example, here power is a scalar quantity, but that is the product of the two vector. That means here product is here, that is the force, and here velocity. Power is a product of force and velocity. Force and velocity, that is a two vector, but power is a scalar, and therefore here that the product of two vector is a scalar. Now multiplication of a vector with a vector may be here, that is the vector product. For example, here torque or that is called as movement of force. टो हे टोचं चिन्ह आहे, याला movement of force असंही म्हणतात. टो or movement of force, that is a vector quantity, but here that is the product of two vector. Here r be the position vector and here f that is force, and that is a vector. Therefore product of position vector and that is the force, that is a vector quantity. And therefore here in this part we are going to study that is the multiplication of vector with a vector is a scalar product and also that is a vector product. Therefore multiplication of a vector with a vector is a vector product. Here in this part we are going to study multiplication of vector with a vector is a scalar product or that is a dot product. ह्या पार्टमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, स्केलर प्रॉडक्ट किंवा डॉट प्रॉडक्ट म्हणजे काय हे आपण आता पाहू. नाऊ द स्केलर product or dot product of two non-zero vector p and vector q is defined as the product of magnitude of the two vector and the cosine of the angle theta between the two vector. And therefore that the scalar product or dot product can be written as vector p dot vector q is equal to pq cos theta. आता इथे स्केलर प्रॉडक्ट और डॉट प्रॉडक्ट ऑफ टू नॉन झिरो वेक्टर
suppose that vector P and vector Q be the two non-zero vector, then the vector product of the two vector that is equal to the product of magnitude of the two vector, product of magnitude. समजा हे दोन व्हेक्टर आपल्याला दिलेले आहेत, व्हेक्टर P आणि व्हेक्टर Q. Now here if the theta is the angle between them, then here according to definition that is the vector P dot vector Q. आता दोन व्हेक्टरचा प्रॉडक्ट घेताना यामध्ये डॉट देतात म्हणून याला डॉट प्रॉडक्ट असंही म्हणतात. स्केलर प्रॉडक्टलाच डॉट प्रॉडक्ट असेही म्हणतात. Therefore that the vector P dot vector Q that is equal to here product of the magnitude of the two vector, product of magnitude of the two vector. Now here magnitude of these two vector, vector P चा magnitude काय आहे P आणि vector Q चा magnitude काय आहे Q. आणि म्हणून that is the product of magnitude of the two vector and the cosine of the angle theta between them. आता ह्या दोन्ही व्हेक्टर P आणि व्हेक्टर Q मधला अँगल जो थिटा आहे that is here cosine of the angle theta between them, that is its definition. ही डेफिनेशन ह्या स्टेटमेंटवरून लक्षात ठेवायची. that is P and Q be the two non-zero vector, then the product of magnitude of the two vector, म्हणजेच हे जे दोन व्हेक्टर दिले आहे त्याचं मॅग्नेट्यूड घ्यायचं. that is product of magnitude of two vector म्हणजेच काय तर त्या दोन व्हेक्टरच्या मॅग्नेट्यूडचा गुणाकार म्हणजेच प्रॉडक्ट अँड द अँगल थिटा, कोसाइन ऑफ द अँगल थिटा बिटवीन द टू व्हेक्टर. Therefore vector P dot vector Q is equal to PQ cos theta. Here theta is the angle between vector P and vector Q. Therefore this is the definition of scalar product or that is called as dot product. म्हणजेच दोन व्हेक्टरचा गुणाकार हा काय असतो स्केलर असतो हे इथे आपण सांगितलेलं आहे. नाव हिअर नेक्स्ट पॉईंट इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रॉडक्ट ऑर डॉट प्रॉडक्ट. याचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक अभ्यासणार आहोत. नाव द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज दॅट द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर इज इक्विव्हॅलंट टू द प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ वन व्हेक्टर with the magnitude of the component of the other vector in the direction of the first vector. That means what? Suppose that vector P and here vector Q, vector P and vector Q are given. Here vector P and vector Q are given. Now according to this characteristic, now here that the vector P चा component along the direction of Q, suppose that here that is the component of vector P. Vector P चा component along the direction of Q is here P cos theta. हा P cos theta आहे. Here that the theta is the angle between vector P and vector Q. Vector P चा component along the direction of Q काय आहे P cos theta. आणि व्हेक्टर क्यूचा कॉम्पोनंट अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ P. हिअर दिस इज द कॉम्पोनंट ऑफ व्हेक्टर क्यू, that is the component of vector Q along the direction of P is Q cos theta, that is Q cos theta. Therefore here according to this characteristic, ह्या कॅरेक्टरिस्टिकनुसार द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर इज इक्विव्हॅलंट टू द प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ वन व्हेक्टर. दॅट मीन्स हिअर व्हेक्टर P डॉट व्हेक्टर Q इज इक्वल टू प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ वन व्हेक्टर. सपोज दॅट हिअर प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ वन व्हेक्टर, व्हेक्टर Pचं मॅग्नेट्यूड काय P with the magnitude of the component of the other vector. आणि ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्सनुसार component of other vector is what? Q cos theta. And therefore here we can write vector P dot vector Q is equal to P into Q cos theta. And therefore now here vector Q
dot vector p. Vector q dot vector p. Now according to this definition, here vector q dot vector p is equal to, that is the magnitude, product of magnitude of one vector. Therefore vector q चा magnitude q into vector p, that is the here with the magnitude of the component of the other vector in the direction of first. That means vector p चा component, that is p cos theta, along the direction of the first, that means along the direction of vector q, is p cos theta. Therefore we can write qp cos theta. Therefore here vector q dot vector p is equal to qp cos theta. Therefore this is the first characteristic. Second characteristic is that scalar product obeys the commutative law of vector multiplication. Commutative law of vector multiplication म्हणजेच vector p dot vector q is pq cos theta, and here vector q dot vector p is what? qp cos theta. That means what? Vector p dot vector q is equal to vector q dot vector p. म्हणजेच p डॉट q आपण लिहिला pq cos theta आणि q डॉट p लिहिला qp cos theta. म्हणजेच ह्यांचा जो हा प्रॉडक्ट आहे, दिस प्रॉडक्ट रिमेन्स सेम. देअरफॉर वी कॅन राईट वेक्टर p डॉट वेक्टर q दॅट इज इक्वल टू वेक्टर q डॉट वेक्टर p. म्हणजेच इथे दोन्ही व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन आहे, हे आपण वेक्टर p डॉट वेक्टर q किंवा वेक्टर q डॉट वेक्टर p केलं तरी काय मिळेल? सेम मिळेल. And therefore scalar product obeys the commutative law of vector multiplication. Third characteristic is that scalar product obeys the distributive law of multiplication. म्हणजेच मल्टिप्लिकेशनमध्ये जर ब्रॅकेट बाहेरची टर्म असेल तर आपण ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करतो, त्यानुसारच इथे आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. लक्षात ठेवा, स्केलर प्रॉडक्ट किंवा डॉट प्रॉडक्ट जर असेल तर मध्ये मल्टिप्लिकेशन लिहिताना तिथे डॉट आला पाहिजे. देअरफॉर व्हेक्टर पी डॉट इन ब्रॅकेट व्हेक्टर क्यू प्लस व्हेक्टर आर दॅट इज इक्वल टू, आता व्हेक्टर पीने ह्या दोन्ही टर्मला काय करणार? आपण मल्टिप्लाय करणार. देअरफॉर व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू प्लस व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर आर. and therefore here that is the scalar product obeys the distributive law of multiplication. Now fourth characteristic is that special cases of scalar product. आता जर थिटा अँगल 0 असेल, 90 डिग्री असेल आणि 180 डिग्री असेल, म्हणजेच व्हेक्टर पी आणि व्हेक्टर क्यू ह्या दोघांमधला अँगल जर 0, 90, 180 असेल तर काय स्केलर प्रॉडक्ट काय असतो हे आपण अभ्यासणार आहोत. देअरफॉर इफ थिटा इज 0, म्हणजेच व्हेक्टर पी आणि व्हेक्टर क्यू ह्या दोन्ही व्हेक्टरमधला अँगल जर 0 असेल, दॅट इज द टू व्हेक्टर पी अँड व्हेक्टर क्यू आर पॅरलल टू इच अदर. म्हणजेच दोघांमधला अँगल जर 0 असेल तर दोन्ही व्हेक्टर काय असतील? एकमेकांना पॅरलल असतील. देन हिअर व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थिटा. आपल्याला माहिती आहे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू इज पी क्यू कॉस थिटा. पण हा थिटा अँगल 0 आहे, दोघांमधला थिटा अँगल काय आहे? 0 आहे. and therefore put the value of here, that is theta is equal to 0. therefore vector p dot vector q is equal to pq cos 0, pq cos 0. then here we get cos 0 is 1, and therefore here product of the two vector is the pq. म्हणजेच ह्या दोन्ही व्हेक्टरचा आपल्याला प्रॉडक्ट काय मिळाला? pq. म्हणजेच जर हे दोन्ही व्हेक्टर एकमेकांना पॅरलल असतील, that is vector p and vector q are parallel to each other, that means that the theta angle between them is 0. म्हणजे दोघांमधला अँगल जर 0 असेल, then here vector p dot vector q that is the product of two vector, that is the product of magnitude of the two vector. म्हणजेच इथे ह्या दोघांचा आपल्याला काय मिळाला? प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ द टू व्हेक्टर. म्हणजेच प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय? तर व्हेक्टर पीचं मॅग्नेट्यूड p
व्हेक्टर क्यूचं मॅग्नेट्यूड क्यू. आणि म्हणून दोघांचा आपल्याला व्हेक्टर प्रॉडक्ट काय मिळाला, दॅट इज द प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ द टू व्हेक्टर, दॅट इज पी क्यू. तसेच युनिट व्हेक्टर आय डॉट आय इज इक्वल टू युनिट व्हेक्टर जे डॉट जे इज इक्वल टू युनिट व्हेक्टर के डॉट के इज इक्वल टू 1. ह्या प्रॉपर्टीनुसार किंवा ह्या कॅरेक्टरिस्टिकनुसार जर दोन्ही युनिट व्हेक्टरचा स्केलर प्रॉडक्ट किंवा डॉट प्रॉडक्ट जर घेतला, देअरफॉर हिअर वी गेट दॅट द व्हॅल्यू ऑफ दिस डॉट प्रॉडक्ट इज 1. Now in the second case, if theta is 180 degree, that is the two vector p and vector q are anti-parallel, then here vector p dot vector q is equal to pq cos 180. cos 180 minus 1 आणि म्हणून ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट काय मिळेल आपल्याला, मायनस पी क्यू. म्हणजेच व्हेक्टर पी आणि व्हेक्टर क्यू जर अँटी पॅरलल असतील, हिअर सपोज दॅट इज व्हेक्टर पी अँड हिअर दॅट इज द व्हेक्टर क्यू. बोथ द व्हेक्टर आर अँटी पॅरल. दोघांची डायरेक्शन कशी आहे, भिन्न आहे. आणि म्हणून द अँगल बिटवीन बोथ ऑफ द व्हेक्टर इज 180. या दोघांमधला अँगल किती आहे, 180 आहे. देन हिअर दॅट द प्रॉडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर इज व्हॉट, दॅट इज पी क्यू कॉस 180. आपल्या डेफिनेशननुसार व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू इज व्हॉट, पी क्यू कॉस थिटा. मग थिटाच्या इथे काय टाकणार आपण किंमत, 180. And therefore here cos 180 is minus 1, and therefore we get that is the minus product of the two vector, that is minus pq, and therefore vector p dot vector q is equal to minus pq. Now in the third case, if theta is 90 degree, that is the two vector are perpendicular to each other, then vector p dot vector q is equal to pq cos 90, that is equal to 0. म्हणजेच व्हेक्टर पी आणि व्हेक्टर क्यू ह्या दोघांमधला हा थिटा अँगल हा जर 90 डिग्री असेल, देन हिअर दॅट द व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस 90. कॉस 90 0 आणि म्हणून पी क्यू इंटू 0, कॉस 90 इज 0, देअरफॉर पी क्यू इंटू 0 इज व्हॉट, 0. म्हणजेच दोघं जर व्हेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील, देन द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर इज 0. म्हणजेच त्याचा स्केलर प्रॉडक्ट आपल्याला काय मिळतो, 0 मिळतो. अँड देअरफॉर हिअर दॅट इज द थर्ड केस. नाऊ व्हेक्टर आय डॉट व्हेक्टर जे इज इक्वल टू व्हेक्टर जे डॉट व्हेक्टर के इज इक्वल टू के डॉट आय इज इक्वल टू 0. युनिट व्हेक्टर आय डॉट जे इज 0. युनिट व्हेक्टर जे डॉट के इज 0. युनिट व्हेक्टर के डॉट आय इज 0. हे 0 काय आहे ह्या प्रॉपर्टीवरून, कारण युनिट व्हेक्टर अलॉंग एक्स ॲक्सिस दॅट इज आय, युनिट व्हेक्टर अलॉंग वाय ॲक्सिस दॅट इज जे, अँड युनिट व्हेक्टर अलॉंग झेड ॲक्सिस इज व्हॉट, दॅट इज के. आपल्याला माहिती आहे आय जे के दॅट इज अलॉंग एक्स वाय अँड झेड ॲक्सिसला आहेत. आता हे ॲक्सिस एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. देअरफॉर परपेंडिक्युलर असल्यामुळे द डॉट प्रॉडक्ट ऑफ दॅट युनिट व्हेक्टर दॅट इज आय डॉट जे दॅट इज इक्वल टू 0, युनिट व्हेक्टर जे डॉट के इज इक्वल टू 0 अँड युनिट व्हेक्टर के डॉट आय इज इक्वल टू 0. म्हणजे एक्स वाय झेड ॲक्सिस एकमेकांना परपेंडिक्युलर असल्यामुळे युनिट व्हेक्टरचाही डॉट प्रॉडक्ट काय असतो, 0 असतो. पुढचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, इफ व्हेक्टर पी इज इक्वल टू व्हेक्टर क्यू, म्हणजे दोन्ही व्हेक्टर जर इक्वल असतील, देन व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वेअर और दॅट इज इक्वल टू क्यू स्क्वेअर. म्हणजेच व्हेक्टर पी इज इक्वल टू व्हेक्टर क्यू असेल, देन द डॉट प्रॉडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर दॅट इज व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू इज इक्वल टू, आता पीच्या जागी क्यू टाका किंवा क्यूच्या जागी पी टाका, व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर पी दॅट इज इक्वल टू पी स्क्वेअर और हिअर क्यू डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वेअर. म्हणजेच दोन्ही जर इक्वल असतील तर आपल्याला त्यांचा जो स्केलर प्रॉडक्ट आहे दॅट इज पी स्क्वेअर अँड और दॅट इज क्यू स्क्वेअर. पुढचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ व्हेक्टर्स
एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट. म्हणजेच आता इथे व्हेक्टर पी आणि व्हेक्टर क्यू ह्या दोघांचे इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोनंटमध्ये लिहून घेणार आणि त्यांचा डॉट प्रॉडक्ट घेणार. हिअर वी आर गोइंग टू प्रूव्ह व्हेक्टर पी डॉट व्हेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाय क्यू वाय प्लस पी झेड क्यू झेड. दिलेले दोन्ही व्हेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोनंट लिहून घेतले. And therefore take the scalar product of these two vector, that is vector p dot vector q. या दोघांचा आपण इथे स्केलर प्रॉडक्ट काढूया. पी एक्स आय प्लस पी वाय जे प्लस पी झेड के डॉट क्यू एक्स आय प्लस क्यू वाय जे प्लस क्यू झेड के. ह्या दोघांचा आपण इथे डॉट प्रॉडक्ट घेणार. म्हणजेच ह्या क्यू एक्स आयने ह्या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करणार. त्यानंतर क्यू वाय जेने ह्या तिन्ही टर्मला आणि क्यू झेड केने ह्या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करणार. पहिल्यांदा क्यू एक्स आयने आपण ह्या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करू. अँड देअरफॉर हिअर दॅट इज युनिट व्हेक्टर आय डॉट व्हेक्टर आय, युनिट व्हेक्टर आय डॉट व्हेक्टर आय पी एक्स क्यू एक्स, हिअर पी एक्स क्यू एक्स प्लस आता क्यू एक्स आयने ह्या राहिलेल्या दोन्ही टर्मला हिअर दॅट इज व्हेक्टर जे डॉट व्हेक्टर आय, व्हेक्टर जे डॉट व्हेक्टर आय पी वाय क्यू एक्स प्लस ह्या क्यू एक्सने ह्या पी झेड केला. देअरफॉर युनिट व्हेक्टर के डॉट व्हेक्टर आय, युनिट व्हेक्टर के डॉट व्हेक्टर आय पी झेड क्यू एक्स. आता क्यू एक्स आयने आपण ह्या तिन्ही टर्मला केलं. आता क्यू आय जेने प्लस हिअर प्लस नाव हिअर व्हेक्टर आय डॉट व्हेक्टर जे, ही व्हेक्टर आय डॉट व्हेक्टर जे पी एक्स क्यू आय, पी एक्स क्यू आय प्लस क्यू आयने पी वायला इथे मल्टिप्लाय करणार. युनिट व्हेक्टर जे डॉट व्हेक्टर जे पी वाय क्यू आय, पी वाय क्यू आय प्लस क्यू वाय जेने पी झेडला. म्हणजेच युनिट व्हेक्टर के डॉट व्हेक्टर जे इज पी वाय क्यू पी झेड क्यू आय. क्यू वाय जेने ह्या तिन्ही टर्मला केलं. नाव हिअर रिमेनिंग टर्म इज क्यू झेड के, क्यू झेड केने ह्या तिन्ही टर्मला राहिलेल्या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करणार. अँड देअरफॉर युनिट व्हेक्टर आय डॉट व्हेक्टर के पी एक्स क्यू झेड, पी एक्स क्यू झेड प्लस क्यू झेड केने पी वाय जेला. म्हणजेच युनिट व्हेक्टर जे डॉट के पी वाय क्यू झेड, पी वाय क्यू झेड प्लस थर्ड टर्मला दॅट इज युनिट व्हेक्टर के डॉट व्हेक्टर के इन ब्रॅकेट हिअर दॅट इज द पी झेड क्यू झेड. ह्या तिन्ही टर्मला आपण ह्या तिन्ही टर्मने मल्टिप्लाय करून घेतलं. आता वरच्या कॅरेक्टरिस्टिकनुसार आपल्याला माहिती आहे आय डॉट युनिट व्हेक्टर आय डॉट व्हेक्टर आय इज इक्वल टू युनिट व्हेक्टर जे डॉट व्हेक्टर जे अँड युनिट व्हेक्टर के डॉट व्हेक्टर के इज 1 अँड युनिट व्हेक्टर आय डॉट जे दॅट इज इक्वल टू युनिट व्हेक्टर जे डॉट के इज इक्वल टू युनिट व्हेक्टर के डॉट युनिट व्हेक्टर आय इज 0. म्हणजेच जर सेल्फ युनिट व्हेक्टरचा जर मल्टिप्लिकेशन असेल तर 1 असते आणि जर युनिट व्हेक्टर जे आय आणि जे आय किंवा के आय यांचं मल्टिप्लिकेशन असेल तर तो 0 असतो. आणि म्हणून त्यावरून आपण ही व्हॅल्यू ह्यामध्ये पुट करणार. आता इथे आय डॉट आय आहे, आय डॉट आय इज 1 अँड देअरफॉर रिमेनिंग इज व्हॉट पी एक्स क्यू एक्स प्लस जे डॉट आय 0, 0 मल्टिप्लाय बाय पी वाय क्यू एक्स 0.
म्हणून सेकंड टर्म काय झाली 0 प्लस थर्ड टर्म के डॉट आय 0 0 मल्टिप्लाय बाय पी झेड क्यू एक्स दॅट इज 0 आणि म्हणून थर्ड टर्म 0 प्लस आय डॉट जे 0 0 मल्टिप्लाय बाय एनी 0 प्लस जे डॉट जे इज 1 रिमेनिंग इज व्हॉट पी वाय क्यू आय जे डॉट जे 1 आहे आणि म्हणून राहिलेली टर्म काय आहे पी वाय क्यू आय प्लस हियर के डॉट जे पी झेड क्यू आय हा 0 के डॉट जे 0 मल्टिप्लाय बाय पी झेड क्यू आय इज 0 I dot k is 0 and therefore 0 multiply by px qz 0 plus j dot k 0 multiply by py qz 0 plus k dot k is 1 remaining is pz qz here that is pz qz and therefore here we get vector p dot vector q is equal to vector p dot vector q is equal to px qx plus py qy plus pz qz and therefore it is proved that vector p dot vector q is equal to px qx plus py qy plus pz qz. सातवं कॅरेक्टरिस्टिक आहे इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी व्हेअर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 यामध्ये वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज नॉट नेसेसरी दॅट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी आणि ही पण कंडिशन नेसेसरी नाही की वेक्टर बी आणि सी इक्वल असतील पण वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी म्हणजेच यामध्ये यांनी दोन कंडिशन दिलेल्या आहेत वेक्टर ए आणि वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सीशी इक्वल असू शकतात जर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 असेल आणि तसंच वेक्टर बी आणि वेक्टर सी हे पण जर समान नसतील तरी देखील वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हा डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सीशी इक्वल असू शकतो. नाव युजिंग डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वी कॅन राईट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉनुसार जर आपण लिहिलं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मायनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 तर ह्या वेक्टर एचा वेक्टर बी मायनस सीशी असलेला जो डॉट प्रॉडक्ट आहे यावरून काय म्हणता येईल इट इम्प्लाइज दॅट आयदर वेक्टर बी मायनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 म्हणजेच एक तर ह्यामध्ये वेक्टर बी मायनस वेक्टर सी हा 0 असू शकतो किंवा वेक्टर ए इज परपेंडिक्युलर टू वेक्टर बी मायनस वेक्टर सी किंवा हा वेक्टर ए हा वेक्टर बी मायनस वेक्टर सीशी परपेंडिक्युलर असेल. इट डझंट नेसेसरी इम्प्लाय दॅट वेक्टर बी मायनस वेक्टर सी इज 0 पण ह्यावरून आपल्याला असं म्हणता येत नाही की वेक्टर बी मायनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0.